A warm good evening to one and all present here. Today, again, as a part of the ro- as a part of the fortnightly webinars organized by Computer Society of India Coimbatore chapter, we are here to witness another exciting session, which is with social responsibility. So the session is about breaking barriers, enhancing education and employment for visually challenged. I welcome you all for this session. Now, may I request Mr. R. Saravanakumar, Chairman, CSI Coimbatore Chapter, who is a renowned social entrepreneur, visiting professor at PSG College of Technology, and former Director Cognizant Technology Solutions, to welcome the gathering. Thank you, Dr. Maharaj. இனிய மாலை வணக்கம். Good evening to all of you. On behalf of Computer Society of India Coimbatore chapter, I would like to extend a very warm welcome to one and all to this insightful webinar, Breaking Barriers, Enhancing Education and Employment for Visually Impaired. This webinar aims to shed light on the challenges faced by visually impaired individuals in their educational and professional journeys and explore innovative solutions to overcome these barriers. We believe that technology plays a crucial role in empowering individuals with visual impairments. Through assistive technologies and inclusive education systems, we can create a more equitable and inclusive society for all. Today, we gather to explore how education and employment for visually impaired individuals can be transformed through innovation, collaboration, and commitment. I am confident that the insightful presentations and discussions during this webinar will provide valuable knowledge and inspire action. I would like to extend a special thanks to our esteemed speaker, Pon Meenakshi Viswanathan, who is a passionate, dedicated volunteer with a proven track record for empowering visually impaired students. For over a decade, she has served as an exam scribe and community builder, ensuring equal access to education for students with visual impairments. She is making a profound impact on their educational journeys through her work with the Help the Blind Foundations and Trinetram, a community initiative she founded to support the visually challenged community. Under her leadership, the Trinetram group has expanded its activities to include scribing for exams, converting texts to audio formats, conducting in-person readings for students. As a volunteer exam scribe for visually impaired students, Pon Meenakshi has coordinated countless exams, offered in-person readings, and is providing a critical lifeline to students who would otherwise struggle to access educational materials. Under her leadership, the Trinetram group grew from a small initiative assisting just 10 students annually to a thriving network that now supports 40 students each year. Her commitment extends beyond exam scribing. She is supporting visually challenged students by arranging recording devices, smartphones, and laptops to facilitate their academic progress. Through her work with the Help the Blind Foundation, a Chennai-based NGO dedicated to improving educational and professional opportunities for visually impaired students, Pon Meenakshi has been a vital force in the EMET program. EMET stands for Education, Mobility, Employability, and Training. This program, in collaboration with Enable India, provides comprehensive support to visually impaired students in cities like Coimbatore. Help the Blind Foundation not only offers scholarship, but also creates pathways for students to gain practical skills, mobility, and job opportunities. Every year, this NGO reaches out to more than 3,000 students across India, helping them realize their potential. Whether you are a student, professional, or community member, there are many ways to get involved and contributing to the ongoing empowerment of visually impaired students. Pon Meenakshi's commitment to improving their lives continues to inspire many, and she also invites others to join her in this mission of creating equal opportunities for all. You could become a volunteer scribe by contributing your time and language skills to assist visually impaired students. You could support technology needs by donating laptops, smartphones to enhance student learning and independence. You could create job opportunities by helping connect visually impaired individuals with meaningful employment opportunities. You could
also mentor school children, guide and inspire young minds with visual impairments to reach their full potential. As a role model for our today's webinar topic, Breaking Barriers, Enhancing Education and Employment for Visually Challenged, Mrs. Pon Meenakshi breaks barriers, creates opportunities, and empowers visually impaired individuals to pursue their educational and professional dreams. Over to Mrs. Pon Meenakshi Viswanathan, please. Thank you, sir. Now it's time to hear from our guest speaker. Ma'am, we welcome you to the forum. Thank you so much. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. Thank you for inviting me for this gathering, to address this gathering. I started working with visually impaired by accident ன்னு சொல்லாங்க. நான் 2010ல ஒரு ஸ்கிரைபா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்கள மீட் பண்ணப்ப எனக்கும் அவங்கள பத்தி எதுவும் தெரிஞ்சிருக்கல. நானும் புதுசா தான் அவங்கள போனா இப்போ எழுதி கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு தான் நினைச்சுதான் போனேன். பட் அவங்களுக்கு இருக்கிற சங்கடங்கள், அதாவது தடைகள் என்ன அப்படின்னு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. ஸோ வி ஸ்டார்டட் அரேஞ்சிங் ரீடிங் செஷன்ஸ் ஃபார் தெம் ஸோ தட் தே கேன் லிசன் டு அஸ் ரீட் 1-to-1 instead of listening to the audio recording. Sometimes they need explanation for certain words, or generally for English they needed 1-to-1 help. Over the years, generally we were doing all this in Government Arts College. There is no special department in Government Arts College for differently able students. Now they have a resource room. Earlier there was no resource room. அப்படி ஆரம்பிச்சப்ப இவங்களோட பழக ஆரம்பிச்சு அவங்க எனக்கு என்னோட ஃபேமிலி மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எப்படி என்ன பண்ணலாம், அவங்கள எந்த விதத்துல நல்லா மேல கொண்டு வரலாம். Madam, sorry to interrupt you. Could you please turn on your video? Okay. அதுக்கு அவங்களோட ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சதுல அவங்கள பத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுது. அவங்க நிறைய எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. நான் உங்களோட ஃபேஸை பார்க்க முடியாது, ஸோ உங்க டோன் எப்படி இருக்குதோ அதை வச்சுதான் நாங்க ஜட்ஜ் பண்ண முடியும். நீங்க அண்டர் ப்ரெஷர் பேசினா கூட எங்களுக்கு அது நீங்க கோபமா பேசுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்க எங்களோட பேசல கொஞ்சம் நிதானமா பேசினா எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும், இல்லைன்னா எங்களுக்கு அது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் அப்படின்னு நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறைய அவங்க கிட்ட இருந்து நான் கத்துக்கிட்டேன். 2015ல ஹெல்த் பிளைண்ட் ஃபவுண்ட் இந்த ஆன் த வேல எங்களுக்கு அப்பப்போ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மெஸ் ஃபீஸ் கட்ட முடியாம இருக்கும், சின்ன சின்ன ஃபைனான்சியல் ட்ரபிள் அவங்களுக்கு இருக்கும். அப்போ நாங்கள் எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு வாலண்டியர்ஸ் சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணோம். பட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் சப்போர்ட் பண்ற அளவுக்கு எங்களுக்கு தைரியம் இருக்குல்ல, நம்மளால எவ்ரி இயர் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகமா இருந்துச்சு. ஸோ ஹெல்த் பிளைண்ட் ஃபவுண்டேஷன் 2015ல ஒவ்வொரு ஊருக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாங்க, ரீச் அவுட் பண்ணாங்க. அவங்களாவே எங்க வாலண்டியர்ஸ் இருக்கிறாங்க, யார் விஷுவலி இம்பேர்டோட ஒர்க் பண்றாங்கன்னு பார்த்து நீங்க வாலண்டியரா இருக்க முடியுமா கோயம்புத்தூர் ரீஜனுக்குன்னு கேட்டாங்க. அப்போ இது நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிற வேலை தானேன்னு சொல்லி அவங்களோட ஜாயின் பண்ணேன். அங்க எல்லா ட்ரஸ்டீஸுமே வாலண்டியர்ஸ், ரொம்ப ரொம்ப கமிட்டட். ஸோ அவங்கள்ட்ட இருந்து நான் நிறைய கத்துட்டேன். எப்படி எஃபெக்டிவா எஃபிஷியண்டா ஒரு விஷயத்த பண்றது அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு இருந்து கத்துட்டேன். அப்ப முதல்ல எடுத்ததும் படிப்பு தடைபடக்கூடாது, their education should not be discontinued because they don't have enough finance. அந்த ஆங்கிள் தான் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்புறம் டிகிரி முடிச்சுட்டு அடுத்தது போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போகணுங்கில கொஞ்சம் சிரமம். ஏன்னா முதல்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர் இல்ல காலேஜ்ல லெக்சரர் இந்த ஐடியால தான் எல்லாருமே படிச்சாங்க. பிஹெச்டி வரைக்கும் எம்ஃபில் வரைக்கும் நல்லா பண்ணுவாங்க, படிக்கிறவங்க நல்லா படிப்பாங்க. பட் வேலை எப்ப கிடைக்குங்கிறது எங்களுக்கு தெரியல. அது ஒரு கேள்விக்குறியாயிருச்சு. சிலருக்கெல்லாம் கவுன்சிலிங்ல வேலை கிடைச்சு இப்ப நம்மளோட முதல்ல ஆரம்பத்துல நம்மளுக்கு பழக்கமானவங்க எல்லாம் இப்ப டீச்சரா நல்லா இருக்காங்க. பட் அதுக்கப்புறம் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன பண்றதுங்கதான் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில் இருந்தா வேற வேலை செய்ய முடியும். அப்ப அந்த ஸ்கில்ல சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனேபிள் இந்தியா கூட பேச ஆரம்பிச்சாங்க. பெங்களூர்ல இருக்கிற எனேபிள் இந்தியா
they work with all the differently abled people to teach them mobility, computer skills, communication skills for employability. ஸோ அது அவங்களோட பேசி 1 or 2 ட்ரஸ்டீஸ் இதுல பொறுப்பெடுத்து முதல்ல வந்து அங்கிருந்து எனேபிள் இந்தியால இருந்து இங்க ட்ரெயினரை கூட்டிட்டு வந்து இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு காமிச்சாங்க என்ன பண்ண முடியும், என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு, நீங்க வந்து உங்க திறமைகளை வளர்த்திட்டீங்கன்னா, ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா, கமிட்டடா இருந்தீங்கன்னா நீங்க என்னென்ன வேலைகள் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத முதல்ல அவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் 1 year ஆயிடுச்சு இவங்களுக்கு ஒரு ஒழுங்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் கொண்டு வர்றதுக்கு. ஸோ ஆரம்பத்துல ஒரு 4-5 சிட்டில தான் இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சோம். இட்ஸ் கால்ட் இமேட், எஜுகேஷன் மொபிலிட்டி எம்ப்ளாயபிலிட்டி ட்ரைனிங். அப்போ அதுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் பண்றதுக்கு விஷுவலி இம்பேர்ட் பர்சனே தான் ட்ரெயினரா இருந்தாதான் சரியாகும். ஸோ அதுக்கு முதல்ல ட்ரெயினர்ஸ் செலக்ட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி ஆரம்பிச்சோம். கோயம்புத்தூர் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ். அப்போ மொபைல் ஃபோன் முதல்ல வந்து அவங்க வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் எப்படி யூஸ் பண்றது, ஏன்னா டாக் பேக் எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்ண தெரியாம இருந்துச்சு. ஸ்க்ரீன் ரீடர் வச்சுதான் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த ஸ்க்ரீன் ரீடர் வச்சு எப்படி அவங்க வந்து போனை முதல்ல நல்லா கம்ஃபர்டபுளா யூஸ் பண்ணலாம், அப்புறம் அதுல என்னென்ன ஆப்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அது கூட ஓடிஜி கேபிள கனெக்ட் பண்ணி கீபோர்டை கனெக்ட் பண்ணா டைப்பிங் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அறிமுகப்படுத்தணும். இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஃபார் 2 yearsங்க. முதல் வருஷம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தது கீபோர்டு ஓரியன்டேஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அது தெரிஞ்சதுனா தான் அவங்க வந்து மற்றது எல்லாமே பண்ண முடியும். அந்த உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எஃப் அண்ட் ஜேல பாயிண்டர்ஸ் இருக்கிறது, அதுல வந்து அவங்க விரல் வச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா டைப்பிங் ஆரம்பிச்சு முதல்ல அவங்க ஃபிங்கரிங் அண்ட் ஸ்பெல்லிங் நல்லா வந்துடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் டைப்பிங் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்கள புஷ் பண்ணுவோம். அப்புறம் இந்த ஓரளவுக்கு டைப்பிங் தெரிஞ்சிருச்சு, அவங்களால பண்ண முடியுது, தே ஆர் கம்ஃபர்டபுள் வித் த லேப்டாப். அது இந்த இன் பிட்வீன் வந்து லேப்டாப்பும் வந்து ரீஃபர்பிஷ்டு லேப்டாப் டொனேஷன் வாங்கி நிறைய இடத்துல இருந்து வாங்கி கொடுத்தோம். அப்போ அதை எப்படி யூஸ் பண்றது என்னன்னா இல்லை கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் ஆயிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்ததா வந்து பேசிக் லெவல் ஆஃப் யூசிங் எ டெஸ்க்டாப், ஸ்டார்ட் மெனு, டாஸ்க் பார், அப்ளிகேஷன் மெனு, டயலாக் பாக்ஸ், ஃபைல் ஃபோல்டர் மேனேஜ்மெண்ட், இதெல்லாம் ஒன்னொன்னா சொல்லி கொடுத்தாங்க. இதுல வந்து இப்போ 20 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தா 20 பேர் ஒரே லெவல்ல இருக்க மாட்டாங்க. சிலர் வந்து ஃபாஸ்டா பிக்கப் பண்ணிப்பாங்க. ஃபாஸ்டா பிக்கப் பண்ணிக்கிறவங்க கொஞ்சம் லேகிங் பிஹைண்டா இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு அளவுக்கு அவங்களை எல்லாத்தையுமே ஒரே அளவுக்கு கொண்டு வருவோம். ஸோ இந்த இன்பிட்வீன் நாங்கள் 2019ல எண்ட் ஆஃப் 2019 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 2020ல லாக்டவுன் வந்துருச்சு. அப்ப என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி ஆன்லைனுக்கு கோர்ஸை மாத்தினாங்க. அதனால ஆன்லைனுக்கு கோர்ஸை மாத்தி அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட மொபைல் டேட்டாவை வந்து நம்மளே வந்து அவங்களுக்கு பே பண்ணி அவங்களுக்கு மொபைல் டேட்டாவையும் கொடுத்து ட்ரைனிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு. அப்போ அது வந்து அந்த லாக்டவுன் கஷ்டத்துலயும் வந்து லேர்னிங்க்கு வந்து பாசிபிலிட்டி இருந்துச்சு. அப்ப இந்த லெவல் 1 ஆஃப் சிம்பிள் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் லேப்டாப் அவங்க கத்துட்டதுக்கு அப்புறம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ், வேர்டு, எக்ஸல், பவர் பாயிண்ட், இன்டர்நெட், ஜிமெயில், வெப் ப்ரௌசிங் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. இதுக்கே 1 வருஷம் ஆயிரும். அப்புறம் அவங்க வெக்கேஷன்லயுமே வந்து ஒரு 10 days மட்டும் பிரேக் கொடுத்துட்டு ஆன்லைன்ல கிளாஸஸ் இருக்கும். அப்பதான் வந்து ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் மொபிலிட்டி எல்லாம் இன்பிட்வீன் மொபிலிட்டி ட்ரைனிங் கொடுப்போம். மொபிலிட்டி எதுக்காக வேணும்னா அவங்கனால வந்து தனியா இயங்க முடியும் அப்படிங்கறக்கு அவங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் இல்லைன்னா எவ்வளவு படிச்சாலும் பிரயோஜனம் இருக்காது. எவ்வளவு நல்லா கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணாலும் நோபடி வில் பி வில்லிங் டு எம்ப்ளாய் தெம். அதனால மொபிலிட்டி ட்ரைனிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். மொபிலிட்டி ட்ரைனிங் வந்து இஸ் பார்ட் ஆஃப் திஸ் 2 year ப்ரோக்ராம். ஸோ அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலா அவங்க வந்து அதுல இம்ப்ரூவ் ஆகிறத பார்ப்போம். அப்புறம் செகண்ட் இயர்ல வந்து முதல் வருஷம் படிச்சதுல எல்லாமே அட்வான்ஸ்ட் லெவல்ல டீச் பண்ணுவாங்க.
இப்போ செகண்ட் லெவல் இருக்கிறவங்க வந்து நிறைய பேர் அவங்களே ட்ரெயினர் ஆகிற அளவுக்கு குவாலிஃபைடா இருப்பாங்க. இதுல இந்த பார்வை குறைபாடு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சின்னதுல இருந்து எல்லாமே தெரிஞ்சு வர்றது இல்ல. நிறைய பேர்த்துக்கு வீட்டுல வந்து எந்த விதமான எக்ஸ்போஷருமே இருக்காது. அப்ப அவங்களுக்கு முதல்ல வந்து உன்னோட டிசபிலிட்டி அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுக்கணும். இட்ஸ் ஓகே, பார்வை இல்லைனாலும் நம்ம வந்து பிரெயில் வச்சு நம்ம படிச்சுக்க முடியும், மற்ற சாஃப்ட்வேர் வச்சு நம்ம நிறைய வேலை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள முதல்ல என்கரேஜ் பண்ணி அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல வளர்த்துறோம். அவங்களுக்கு வந்து நிறைய டிவைசஸ் இப்ப இருக்குங்க. அது வந்து ஹெல்த் பிளைண்ட் ஃபவுண்டேஷன் வந்து வாங்கி கொடுக்கவும் முடியுது. அதாவது டோனர்ஸ் ஸ்பான்சர்ஸ் மூலமா இந்த ஸ்மார்ட் விஷன் கிளாஸஸ் வந்து இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே கொடுக்குறோம். இந்த ட்ரைனிங்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஸ்மார்ட் விஷன் கிளாஸ் வந்து அப்கிரேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அதை வந்து ஸ்டூடெண்டோட மொபைல் போனோட கனெக்ட் பண்ணிட்டா அதுல அந்த கிளாஸஸ்ல வந்து ஒரு சின்ன பென் டிரைவ் மாதிரி ஒன்று அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுல ஒரு 3-4 ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இருக்கு. அது செலக்ட் பண்ணா அவங்க வந்து ரீட் பண்ண முடியும், எதிரில் நிக்கிற ஆள் யாருன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அது வந்து ஆனா யூஸ் பண்ணதான் அவங்களுக்கு பழக்கம் வரும். அது யூஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம அவங்கள கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணணும். இன்னொன்னு வந்து இந்த காலேஜ் வந்தாச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து சரி வேலைக்கு போய் நம்ம எப்ப வந்து சம்பாதிக்க போறோங்கிற எண்ணம் வந்துடுது. அப்ப இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுனா உனக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு வந்தாதான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. அப்படி நல்லா படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த கேவியோ அது வந்து ஸ்கேன் பண்ணி புக்கை ரீட் பண்ணி காமிக்கும். அது 1 or 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அது ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கு. அது வந்து நான் இந்த லிட்ரேச்சர் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டீப்பா ஸ்டடி பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுது. ஆல்ரெடி எம்ப்ளாய்டா இருக்கிற டீச்சர்ஸ், ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஆர்பிட் ரீடர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ அது வந்து இருக்கிற பிடிஎஃப் வந்து பிரெயிலா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது. கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணா இதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க மற்றவங்களை டிபெண்ட் பண்ணாம பண்ண முடியுது. லோ விஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அவங்க தன்னைத்தானே ஒரு விஷுவலி இம்பேர்டுன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கே அவங்க வந்து விரும்புறது இல்லை, லோ விஷன். ஸோ அதனால அவங்க கிட்ட ஒரு தயக்கம் இருந்துட்டே இருக்கும். அவங்கள முதல்ல அந்த தயக்கத்துல இருந்து வெளியே கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன வேலைகள் இருக்கு, அவங்க அதுல இருந்து எப்படி கத்துக்கலாம் அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுப்போம். ஸோ இப்போ ஸ்கிரீன் மேக்னிஃபையர், ஹை கான்ட்ராஸ்ட் மோட் இதெல்லாம் வச்சு அவங்க வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ண முடியும். பட் அதுக்கு அவங்க கொஞ்சம் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும். அதையே நாங்க இந்த பார்ட் ஆஃப் த இமெட் அது இந்த ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த ஹெல்த் பிளைண்ட் ஃபவுண்டேஷன் எடுத்துட்டா அது வந்து 2005ல ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. ஆரம்பிச்சப்போ வந்து ஒரு வெறும் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்து படிக்க வைக்கலாம், படிப்பு தடைப்படக்கூடாதுன்னு ஆரம்பிச்சதுதான். சென்னையில மட்டும்தான் ஆரம்பிச்சாங்க. பில்டிங்ஸ் எல்லாம் நிறைய கட்டி கொடுத்தாங்க. மிஸ்டர் பட்டேல் அப்படிங்கிற DK பட்டேல்ங்கிறவர் ஹாங்காங்ல இருந்து இதை ஆரம்பிச்சாரு. அப்புறம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய தேவைகள் இருக்கிறதுனால சென்னையில வந்து ஒரு ட்ரஸ்டா ஃபார்ம் பண்ணி நிறைய வாலண்டியர்ஸ் அதுல ட்ரஸ்டீஸா வந்து இப்போ வந்து அந்த ட்ரஸ்டீஸ் தான் அதை ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப நம்ம என்னென்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு 260+ காலேஜஸ்க்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரொவைட், அங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்றோம். அது எந்த ஃபார்மேட்ல பண்ணுவோம்னா அந்த காலேஜோட முதல்ல போய் அந்த லோக்கல் வாலண்டியர் பேசி அங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம், ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து அட்மிஷன் கொடுக்கலாம், அந்த மாதிரி அவங்களோட ஒரு கனெக்ஷன் உண்டு பண்ணிக்கிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு 56 வாலண்டியர்ஸ் இருக்கிறாங்க. சில ஊர்ல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டெல்லியில தான் மேக்சிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. சில ஊர்ல வந்து வாலண்டியர்ஸ் இல்லாததுனால நம்ம வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாம இருக்கு. இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம், இமெட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வந்து 7 ஸ்டேட்ல பண்ணிட்டு இருக்கோங்க, 10 சிட்டிஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்கு. ஒரு 700 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் அவுட் ஆயிட்டாங்க. 400 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அது ஏன் 400 தான், 2500 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறோம், ஆனா 405 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இமெட் ட்ரைனிங்ல இருக்காங்கன்னா எல்லா ஊர்லயும் நம்மளால கொடுக்க முடியாதது ஒரு காரணம். சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதோட
நன்மைகள் என்னன்னு தெரியாததுனால அவங்க வந்து அதுல கலந்துக்கிறது இல்ல. இப்ப வந்து இந்த காலேஜ் வரையிலேயே அவங்களுக்கு அவேர்னஸோட வந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும். அப்புறம் யாருமே வந்து இந்த சயின்ஸ் பேஸ்டால எதுவும் எடுக்கிறது இல்லைங்கிறதுனால ஸ்கூல் லெவல்லயே இப்ப வந்து நம்ம ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் ப்ரோக்ராம் ஒன்று வச்சிருக்கோம். அதுல நம்ம ட்ரெயினர்ஸ் போய் அங்க இருக்கிற பிளைண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எந்தெந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ண முடியும், எப்படி அவங்க வந்து அதர் தேன் ஹிஸ்டரி அண்ட் ஜியாகிரபி என்னென்ன படிக்க முடியும்னு காமிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது வந்து ஆரணி, திருச்சி, தஞ்சாவூர் 3 ஊர்ல மட்டும் கவர்மெண்ட் பிளைண்ட் ஸ்கூல்ல போய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து ஒரு இதுல எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இனிமேல் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம். அதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயம் என்னன்னா, நம்மளோட கோயம்புத்தூர் ரீஜன்ல படிச்ச சக்திவேல்ங்கிறவரு இப்ப ட்ரெயினரா சென்னையில இருக்காரு. அவரு தான் அதையே லீட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, இந்த ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் ப்ரோக்ராம். ஸோ தட்ஸ் அ குட் திங். இது இப்ப வந்து இது எல்லாம் படிச்சாச்சு. அப்ப இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்து எந்த மாதிரி வேலைக்கு போக முடியும் அப்படிங்கறது வந்து எனேபிள் இந்தியா ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 265 ஜாப்ஸ் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. பட் அவ்வளவு ஜாப்லயும் எல்லாரும் இருக்கிறாங்களா பார்வை குறைபாடு அப்படிங்கிறது தெரியல. இப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்ல வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதி போய் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. அது போக பிரைவேட் செக்டர்ல பார்த்துட்டா சதர்லாண்ட்ல கஸ்டமர் சப்போர்ட்ல இருக்காங்க. அதுல ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அதுல ஒருத்தரோட நான் பேசினேன். அவரு வந்து ஏர்லியரா வந்து ட்ரெயினரா இருந்தாரு. ட்ரெயினரா இருந்துட்டு இப்ப அங்க போயிட்டு அங்க கஸ்டமர் சப்போர்ட்ல ஒர்க் பண்றாரு. அவர் பேர் முகமது பிலால். அவர் என்ன சொன்னார்னா, நாங்க குரோம் ஃபாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். நாங்க வந்து நான் இது சொல்ல மறந்துட்டேன். NVDA அண்ட் ஜாஸ் தான் இவங்களோட ஸ்கிரீன் ரீடர்ஸ். NVDA வந்து ஆஸ்திரேலியன் பேஸ்ட் நான் விஷுவல் டெஸ்க்டாப் ஆக்சஸ். அது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ். அதனால அது ஆரம்பத்துல எல்லாரும் அதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எம்ப்ளாயரா இருக்கிறவங்க ஜாஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஜாப் ஆக்சஸ் வித் ஸ்பீச் அது வந்து ஃப்ரீடம் சயின்டிபிக். அது வந்து அவங்க 1995லயே அவங்க வந்து கொண்டு வந்திருந்திருக்காங்க. பட் எல்லாருனாலையும் பே பண்ண முடியாதுங்கிறதுனாலதான் இந்த NVDA டெவலப் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. இப்ப இந்த கஸ்டமர் சப்போர்ட்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயீஸ் அது எதுவுமே எங்களுக்கு தேவையில்லை. நாங்க வந்து இந்த குரோம் பாக்ஸ் மூலமா தான் பண்றோம். நாங்க வந்து வெப்சைட் நேவிகேஷன் இருந்தா எங்களுக்கு போதும். நல்லா குயிக்கா எங்களால இங்கிலீஷ்ல லிசன் பண்ணி ரிப்ளை பண்ண முடியணும். அதனால அலர்ட்டா இருக்கணும், லாஜிக்கல் திங்கிங் இருக்கணும், நெகோசியேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். அவ்வளவுதான். அது இருந்துச்சுன்னா நாங்க நல்லா ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாரு. பட் இது வந்து எல்லா விஷுவலி இம்பேர்டுக்கும் இந்த கான்பிடன்ஸ் இருக்கிறது இல்லை. அதனால அவங்க பிரைவேட் செக்டர் போறதுக்கு ரொம்ப தயங்குறாங்க. இனிமேல் அது மாறும்னு நம்புறோம். பேங்கிங் செக்டருக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதி அந்த எல்லா இன்டர்வியூஸும் முடிச்சுதான் சேர்றாங்க. அது நிறைய பார்வை குறைபாடு இருக்கிறவங்க சேர்ந்திருக்காங்க. லோ விஷன் நிறைய இருக்காங்க. பிளைண்ட் 1 or 2 people இருக்காங்க. கோயம்புத்தூர்ல வந்து நேஷனல் ஃபெடரேஷன் ஃபார் பிளைண்ட் கோயம்புத்தூர் சாப்டர் திங்கநல்லூர்ல இருக்குது. அவங்க வந்து ரெகுலரா இந்த ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு, பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்க்கு. அதுல நிறைய பேர் பயனடைஞ்சிருக்காங்க. இப்ப நம்மளோட கோயம்புத்தூர் ஸ்டூடெண்ட் பார்த்திபன் அவர் வந்து இப்ப உடுமல்பேட் பிரான்ச்ல கனரா பேங்க்ல ஒர்க் பண்றாரு. லோன் ரிகவரியில ஒர்க் பண்றாரு. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நான் எக்ஸல் ஷீட்ல தான் மெயினா என்னோட வேலை. ஜாஸ் வந்து பேங்க்ல வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. அது கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. அது அந்த வெயிட்டிங் பீரியட் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. பட் இப்ப வந்து நான் நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கனடா பேங்க்ல வந்து தட் இஸ் ஒன் ஆப், மொபைல்லையும் டெஸ்க்டாப்லையும் நன்றிலையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஸோ என்னோட பர்சனல் ஐடியில நான் உள்ள போய் எல்லாமே பண்ணிக்க முடியுது. என் போன்ல இருந்தே நான் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொன்னாரு. அது இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ஃபாலோ அப் பண்றது, கால் பண்றது, மெயில் அனுப்புறது எல்லாமே ஈஸியா இருக்கு. நான் ஒரு 4-5 கன்சர்ன் இருக்கிற ஒரு
4-5 யூனிட் இருக்கிற பெரிய கன்சர்னா இருந்தா மெயில் தான் அனுப்ப முடியும், கால் பண்ண முடியாது. ஸோ அது எல்லாமே எனக்கு ஈஸியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. இன்னொருத்தர் வந்து சேம் கனரா பேங்க்ல இப்ப மேனேஜரா இருக்காங்க. அவங்க வந்து வாணின்னு சொல்லி அவங்க பேரு. அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததும் ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸரா தான் ஜாயின் பண்ணாங்க. ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒவ்வொரு வேலையும் எனக்கு இது செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களாவே செலக்ட் பண்ணி எனக்கு இந்த வேலை கொடுங்க, நான் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன்னு சொல்லி சொல்லி அவங்க வந்து ஒவ்வொரு வேலையை கத்துட்டு இன்னைக்கு வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்காங்க. ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து ரீஜனல் ஆஃபீஸ்ல இருக்காங்க, மேனேஜரா இருக்காங்க. ஒரு 56 பிரான்ச் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கு, 3 ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க சொன்னாங்க, என்னால கான்ஃபிடென்ட்டா ஒர்க் பண்ண முடியுது யாரோட ஹெல்ப்புமே இல்லாம. நான் வந்து டைம் எல்லாம் பாக்குறது இல்லை, எந்த டைமா இருந்தாலும் என்னோட வேலையை நான் வந்து கண்டிப்பா முடிச்சிடுறேன். ஸோ கமிட்டடா இருந்தோம்னா நம்ம வந்து அப்பப்போ ஸ்கில்ஸ் அப்டேட் பண்ணிட்டோம்னா நல்லா ஒர்க் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம கோயம்புத்தூர் பாஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் ரஞ்சித், அவர் வந்து ராமகிருஷ்ண வித்யாலயால படிச்சாரு. அவரும் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல எல்லாம் இருந்து கத்துக்கிட்டாரு. அவர் வந்து அமேசான்ல வந்து அக்சசிபிலிட்டி எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்காரு. அவர் NVDA தான் யூஸ் பண்றேன்னு சொன்னாரு. அவர் சொன்னது வந்து ஆட்டிடியூடு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்கோர்ஸ் டைப்பிங், கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே வேணும். பட் லேர்னிங் நான் வந்து கத்துக்கிற தயார் அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூட் இருந்துச்சுன்னா நல்லா பண்ண முடியும். நானும் பயந்துட்டு தான் வந்தேன், பட் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் கத்துட்டேன், நான் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு. ஸோ இவங்கனால எல்லாமே பண்ண முடியுது. சில வேலைகள் பண்ண முடியாது, அப்கோர்ஸ் அவங்கனால சில வேலைகள் பண்ண முடியாது. ஆனா அவங்க பண்ண முடியற வேலைகள் நிறைய இருக்கு. அந்த வேலைகளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ஒண்ணு. ரெண்டாவது, இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வேலைக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற மனப்பான்மையை கொண்டு வர்றது அடுத்த விஷயம். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்து எல்லாருமே சொல்லி 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 கவர்மெண்ட் ஜாப்னு ஒரு அதே மனப்பான்மையில இருக்காங்க. பட் அதுக்கு ரொம்ப பல வருஷங்கள் வெயிட் பண்றாங்க. ஸோ நாங்க இப்போ உங்களுக்கு என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்னா, இந்த மாதிரி நீங்க வந்து உங்களோட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், உங்களோட ஸ்கில்லை வந்து நீங்க வளர்த்திக்கீங்க. நீங்க நல்லா ஃபுல்லி ஸ்கில்டா இருந்தீங்கன்னா எங்க வேணாலும் வேலை செய்யலாம். உங்களுக்கு பிடிச்ச எக்ஸ்ட்ரா உங்களோட போஸ்ட் கிராஜுவேஷன், PhD எது வேணாலும் செய்யுங்க. பட் யூ கேன் பி எம்ப்ளாய்டு டில் யூ ரீச் யுவர் கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். 2 விதமான வேலை இவங்க செய்ய முடியும். ஆனா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காதது என்னன்னா டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் கண்டென்ட் ரைட்டர். இது வந்து நாங்க செய்ய தயாரு, இந்த மாதிரி வேலை இருந்தா எங்கேயாவது சொல்லுங்கன்னு சொல்றாங்க. பட் அந்த மாதிரி வேலை எங்க கிடைக்கும் இவங்களுக்கு எப்படிங்கிறது நாங்க தேடிட்டு இருக்கோம். இப்ப யாரு உங்கள யாராவது ஒருத்தர் இவங்க வந்து வேற விதமான ட்ரைனிங் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க வேற விதமான வேலை வாய்ப்புகள் அறிமுகப்படுத்த முடியும்னு சொன்னீங்கன்னா நாங்க அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு நாங்க தயாரா இருக்கோம். ஏன்னா இது எங்களுக்கும் லேர்னிங் ப்ராசஸ், ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் லேர்னிங் ப்ராசஸ். நாங்க அப்பப்போ வந்து அந்த எவ்ரி இயர் மீட் பண்ணி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது கரெக்டா, வேற விதமா மாத்தணுமா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தோட வாலண்டியர்ஸோட ஃபீட்பேக், ட்ரெயினர்ஸோட ஃபீட்பேக், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக்கை வச்சுதான் எவ்ரி இயர் நெக்ஸ்ட் இயரோட ப்ராசஸ், நெக்ஸ்ட் இயரோட கரிக்குலமே நாங்க செட் பண்றோம். ஸோ நீங்க எல்லாருமே அதுக்கு வந்து இன்புட் கொடுக்கலாம். இப்போ சில கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு இன்னைக்கு இந்த டாக்கோட மோட்டிவ் என்னன்னு. ஏன்னா நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து யாருக்குமே பார்வை குறைபாடு இருக்கிறவங்களை பத்தி அவ்வளவா அறிமுகம் இருக்காதுன்னு நினைச்சுதான் சொன்னேன். ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்து பார்வை குறைபாடு இருக்கிறவங்களோட அவங்களுக்கு என்ன வேலை செய்ய முடியும், அவங்க எப்படி படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாம தான் இருக்கு. அதனால அந்த ஐடியால தான் சொன்னேன். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் டு கிரியேட் அவேர்னஸ் இன் த காலேஜ் வேர் தே ஸ்டடி, in the society, common public should be aware how to treat them, how to give them space, how to guide them if they are walking along you. அந்த அவேர்னஸ் தான் நாங்கள் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
ஸோ நீங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டட்னா உங்களோட ஒர்க் பிளேஸ்ல வந்து நாங்க அந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்துவோம். ரிசர்ச் ஏரியாஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் விஷன் கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண வில்லிங்கா இருக்காங்க, ஒர்க் பண்றவங்களும் வில்லிங்கா இருக்காங்க. பட் அவங்களோட பிரச்சனை என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஸ்கேன் பண்ணி அது வந்து படிச்சு காமிக்குது. பட் ஸ்கேன் பண்ணி ஃபுல்லா படிக்குது. எனக்கு வந்து எதை எங்க பிளேஸ் பண்ணணுங்கிறது தெரியாது. அதனால நான் வந்து ஒரு பேப்பரை ஒரு செக்கு இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு பேப்பர் ஒரு எனக்கு வந்து மெயில வந்து நான் படிக்க சொன்னேன்னா அது வந்து ஃபுல்லா படிக்குது. எனக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் மட்டும்தான் வேணும். அப்ப நான் வந்து யாராச்சும் கூப்பிட்டு தான் கேட்க வேண்டி இருக்குது அப்படின்னாங்க. அப்ப அதுக்கு வந்து வாய்ஸ் ஆக்டிவேட்டடா அது இருந்துச்சுன்னா கிவ் மீ த அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து இப்போ வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அதைய வந்து அது செலக்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அவங்களோட வேலையை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எளிதா அடுத்தவங்களை எதிர்பார்க்காம பண்ற மாதிரி அவங்களுக்கு எந்த விதமான டெக்னாலஜி கொடுத்தாலும் அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. அவங்க வந்து கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இந்த கரன்சி நோட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நம்ம ஆர்பிஐயே ஒரு ஆப் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க. MANI மொபைல், I think it's mobile app to identify the currency, something like that. MANI அந்த ஆப், இட்ஸ் a free app. ஸோ அதே தான் யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க வந்து கரன்சியை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க. முதல்லலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன போர்டு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, அந்த ஒரு ருப்பி நோட்டோட சைஸையும் வச்சு பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி சிக்னேச்சருக்கு தே ஹேவ் ஒன் ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக், அதைய வந்து பேப்பர்ல வச்சுட்டு அதுக்குள்ள கையெழுத்து போடுவாங்க. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு. How can we be a part of your foundation? நீங்க உங்களால ஃபுல் டைம் வாலண்டியரா இருக்க முடியும்னா வாலண்டியரா வரலாம். இல்ல இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து மென்டரிங் பண்றதுன்னா நீங்க உங்களோட உங்க ஓன் டைம், அதாவது உங்க எவ்வளவு டைம் உங்களால வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஒரு மென்டர் ஆகலாம், வாலண்டியரா இருக்கலாம். உங்க ஒர்க் பிளேஸ்க்கு இன்வைட் பண்ணா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஒர்க் பிளேஸை பத்தி தெரிஞ்சுப்பாங்க. வீக்லி ட்வைஸ் வந்து அவங்க வந்து பிசிக்கல் கிளாஸஸ் இருக்கும், இன்பர்சன் கிளாஸ். அப்ப நீங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா என்ன எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்கள ஒரே விதமா திங்க் பண்ணி ஒரே விதமா நாங்க பேசிட்டு இருப்போம். ஸோ ஃப்ரெஷ் ஐடியாஸ், ஃப்ரெஷ் பீப்புள் வந்து அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் நல்லா எந்தூசியாஸ்டிக்கா இருப்பாங்க. அஃப்கோர்ஸ் நாங்க எப்பவுமே டோனர்ஸை ரொம்ப வெல்கம் பண்றோம். ஏன்னா எவ்வளவோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிட்டிங்ல இருக்காங்க. நாங்க இப்போ போஸ்ட் கிராஜுவேஷனுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சுதான், ரொம்ப மார்க் இருந்தா மட்டும்தான் கொடுக்குறோம். ஏன்னா அவ்வளவு பணம் கிடையாது. ஸோ இன்னும் நிறைய ஃபண்ட்ஸ் வந்தா இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம நிறைய பண்ண முடியும். How do you enhance ICT learning for visually challenged? அது நான் இப்போ சொன்ன அந்த இமெட் ட்ரைனிங் ஃபுல்லா நம்ம வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் யூஸ் பண்றதா சொல்லிட்டு இருக்கோம். இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் யூசிங் த ஸ்மார்ட் போன் அண்ட் லேப்டாப், இதுதான் நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. அண்ட் புதுசா வர்ற எவ்ரி இயர் கண்டிப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து எல்லா ஆக்சசிபிலிட்டி டிவைசஸையும் கொண்டு வந்து அவங்கள வந்து அதை ஃபீல் பண்ண வச்சு யூஸ் பண்ண வச்சு காமிக்கிறோம். இது எல்லாம் இருக்கு, யாருக்கு எப்ப வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கோம். நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நிறைய புதுசா கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அது எல்லாருனாலையும் அஃபோர்டபுளா இல்லை. பட் எம்ப்ளாய்டு பீப்புள் அவங்களுக்கு தேவையானதை வாங்கிக்கிறாங்க. அதுல சிலதெல்லாம் ரொம்ப அமேசிங்கா இருக்கு. ஆர்பிட் ரீடர் வந்து அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு நியூ இது ஒரு எக்ஸிபிஷன் இருந்துச்சு கற்பகம் யூனிவர்சிட்டியில ஃபார் டிசேபிள்டு பீப்புள். என்னென்ன accessible devices இருக்கு, how each organization is supporting disabled people, அதுல அவங்க வச்சிருந்தாங்க. அது வந்து blind people can visualize as a picture, as scenery, அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் அதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கிறதுனால ஒன்ஸ் இன் அவே ஒரு இடத்துல வச்சு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்த்துக்க தான் முடியும்.
how to overcome the barriers of visually challenged people. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம முதல்ல வந்து அவங்க நம்மளோட ஒருத்தரா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறமா அவங்களோட பொறுமையா நம்ம பேசி அவங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு குட் கம்பெனியனா ஓவர் த ஃபோன் கூட பண்ணலாங்க. ஒரு கொஞ்ச நாள் ஒரு 6 months அவங்களோட நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா அதுக்கப்புறம் அவங்களே வந்து இன்னும் 4 பேர்த்த என்கரேஜ் பண்ற அளவுக்கு ரெடி ஆயிடுவாங்க. Empower the visually challenged with education and employment or to address the challenge itself. நீங்க அட்ரஸ் த சேலஞ்சுன்னு சொல்றது வந்து இந்த விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட் இல்லாம பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறீங்களான்னு நான் நினைக்கிறேன். அது முடியாது. ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து ஒரு பெர்மனன்ட் டேமேஜ் இந்த பிளட் ஃப்ளோ இல்லைன்னா நர்வ்ஸ் நாட் டெவலப். நாங்க வந்து டேட்டா பேஸ்க்காக எவ்ரி நியூ ஸ்டூடெண்ட் நாங்க கேட்போம், உனக்கு பார்வை குறைபாடு எதனால, டாக்டர்ஸ் ஏதாவது சொன்னாங்களான்னு நாங்க டாக்டர்கிட்டையும் கூட்டிட்டு போறோம். அரவிந்த் ஐ ஹாஸ்பிட்டலோட கனெக்டடா இருக்கோம். மற்ற ஹாஸ்பிட்டலும் ஏதாச்சும் ஆஃபர் பண்ணல நாங்க கூட்டிட்டு போறோம். அப்ப வந்து ஒரு 95% ஆஃப் த பீப்புளுக்கு நம்ம எந்த விதத்துலயும் வேற எதுவும் பண்ண முடியாதுங்க. ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு வந்து டேமேஜ். பட் இனிமேல் விஷுவலி இம்பேர்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ண முடியும். இன்க்ளூடிங் அஸ் வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் ரெகுலர் செக்அப். ஒரு சின்ன கண்ணுல அலந்தல் இருக்கு, தண்ணி வடியுது அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை கொஞ்சம் கேஷுவலா எடுத்துக்காம போய் பார்த்துக்கணும். ஃபேமிலியில யாராச்சும் ஒருத்தருக்கு விஷன் இம்பேர்மெண்ட் இல்லை குளோக்கோமா இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம ரெகுலரா செக்அப் பண்ணிக்கணும். அப்போ இனிமேல் வராம இருக்கிறத தடுக்க முடியும். சில ஜெனட்டிக் இது இருக்கு. அப்போ அந்த ஜெனட்டிக் டிசார்டர்னால வர்றது அந்த பார்வை குறைபாடை வந்து நம்ம தடுக்க முடியாது. பட் அதை கொஞ்சம் ப்ரொலாங்டா, அதாவது என்ன, இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து சில எக்ஸசைசஸ் சிலது பண்ண முடியும். அதனால பெஸ்ட் திங் ஃபார் அஸ் டு டூ வந்து அவங்கள எம்பவர் பண்றதுதானே, அவங்கள வந்து ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கு தயார் பண்றதுதான். இப்போ எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர்ல ட்ரெயின்டா இருப்பாங்களா, எல்லாருக்குனாலையும் ஒர்க் பண்ண முடியுமானா அது இல்லை. அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து திருச்சியில லேடிஸ்க்கு மட்டும் இது நடக்குது. கூட பின்றது, ஸ்டிச்சிங், சூயிங் மிஷின்ல ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அவங்களால தைக்க முடியும், அவங்களால கர்வ் எல்லாம் தான் முடியாது. ஸோ இதையெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க வந்து எக்ஸிபிஷன்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு எக்ஸிபிஷன்ஸ்ன்னு சொல்றதை விட அரவிந்த் ஐ ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் மெயினா அவங்க சேல்ஸ் பண்றாங்க. ஒன்ஸ் அ மந்த் அந்த மாதிரி அவங்க போய் அங்க எக்ஸிபிட் பண்ணாங்கன்னா வர்றவங்க அங்க ஒர்க் பண்றவங்க வாங்கிக்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து மெட்டீரியல் எங்க ட்ரஸ்டி ஒருத்தர் வந்து சோர்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாரு as a CSR activity from textile units. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு இண்டிபெண்டா அவங்க தன்னைத்தானே ஒரு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்கறது தான் எங்களோட எய்ம். இப்ப திடீர்னு ஒருத்தருக்கு பார்வை குறைபாடு ஆயிடுச்சு, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தர் ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலியிலன்னா உடனே நம்ம வந்து ரொம்ப அதனால கொலாப்ஸ் ஆகாம எல்டர்பைன் ஃபவுண்டேஷனை கான்டாக்ட் பண்ணா they will guide you how to go forward. ஏன்னா நீ எல்லாமே புதுசா கத்துக்கணும், எப்படி நம்ம மூவ் பண்றது, எப்படி எல்லாமே புதுசா கத்துக்கணும். அதுக்கு வந்து நம்ம ட்ரெயினர்ஸ் கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு ஒரு 6 months to 1 yearல வந்து அவங்க பேக் டு ஒரிஜினல் ஃபார்ம் ஆயிட முடியும். அந்த கான்ஃபிடன்ஸை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். So foundation is always ready to support anyone with vision impairment. I think I have covered everything. இம்பார்ட்டன்டாங்க ஒரு வாலண்டியரா இருக்கிறதுக்கு வந்து எந்த வித என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ், தமிழ், ஹிந்தி எந்த லாங்குவேஜ் தெரியுதோ அந்த லாங்குவேஜ்ல அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம், பேசலாம். ஆனா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து முதல்ல வந்து ரொம்ப பொறுமையை நம்ம வந்து வளர்த்திக்கணுங்க. அவங்களுக்கு வந்து
நம்ம போய் பேசின உடனே எந்த எஃபெக்டும் வந்துடாது. நம்ம ஒரு ஒன் விசிட் ஆர் ஒன் கால்ல வந்து எந்த எஃபெக்ட்டுமே இருக்காது. ஸோ அவங்க கிட்ட ஒரு சேஞ்ச் வர வரைக்கும் வி ஷுட் பி வில்லிங் டு கம்யூனிகேட் வித் தெம். அதுக்கப்புறம் சரி நம்ம இவ்வளவு சொல்லியிருக்கோம், அதை வச்சு கொஞ்ச நாள் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம நினைக்க முடியாது. 10 ஸ்டூடெண்ட்ல 8 ஸ்டூடெண்ட் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, 2 பேர் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. பட் எதுனாலன்னா அவங்க வந்து இட்ஸ் நாட் தட் தே டோன்ட் கேர். அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்களுக்கு ஒரு ஃபியர் இருந்துட்டே இருக்கு. நம்மளால முடியாதுங்கிறது அவங்க ரொம்ப நம்புறாங்க. சின்னதுல இருந்து அது மனசுல வளர்ந்துருக்கலாம் அவங்களுக்கு. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஓப்பன் மைண்டோட போய் அவங்களோட பழக ஆரம்பிச்சோம்னா நிறைய சேஞ்சஸ் நம்மளுக்கும் வரும், அவங்களுக்கும் வரும். மென்டரிங்க்கு தான் நிறைய பேர் வேணுங்க. ஏன்னா அவங்களோட 1 to 1 சும்மா ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட், ஆஸ் அ கைட் பேசுறதுக்கு இருந்தா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அடுத்தது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்ப அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி அறிமுகமானவங்களே பேசிட்டு இருந்தா அவங்களுக்கு வந்து அது மேபி தே கெட் போர்ட், தே டோன்ட் லிசன். இப்ப நான் பிஏ முடிச்சுட்டு அடுத்தது என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அதனால நான் எம்ஏ வந்தேன்பாங்க. எம்ஏ படிச்சுட்டு என்ன பண்ண போற தெரியல, அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படிம்பாங்க. ஸோ இதையெல்லாம் யாராச்சும் ஒருத்தர் அவங்களோட பர்சனலா பேசினா மேபி தே வில் பி வில்லிங் டு லிசன் அண்ட் கம் டு ஒன், தே பி ப்ராப்பர்லி கைடடா இருக்கலாங்க. நீங்க யாராச்சும் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். Madam, thank you very much for answering the questions that were collected at the time of registration, ma'am. Now, dear participants, if you have any open queries, you can post it in the chat window. Our guest speaker will be able to read the question and give an answer, give a proper response for that. Dear participants, you can post the queries in the chat window. And thank you, Mr. Ramesh V. Ram, for sharing the message about the co-founder of a company, Mr. Padmanabhan, and the company is working on assistive devices for visually impaired. Participants, you are encouraged to post your questions in the chat window. If you're not in a position to, post the questions, you can also ask your question. No issues. Please go ahead. Yes, those who are unable to type the questions can unmute and ask through the mic. This is Ramesh here. Thank you for unmuting us. I'm speaking on behalf of Padmanabhan here. The company is Innovation Hub Technologies in Bangalore. They have done work for more than 12 plus years. The co-founders' pedigree is awesome. They are ex-technocrats. They are from IIT Kanpur. And those devices can be an enabling device for the visually challenged members. Only thing is, since they are running a social enterprise and then they do have the technology, the readers or keyboards, those technology can be definitely an enabling or assisting technology. But we need people and then support from corporates or volunteers or philanthropists who can support this social enterprise, because this social enterprise can give technology, but those devices have to be given to the visually challenged people. So the question is, how do we make this happen? In fact, Padmanabhan is also here. He can also share his thoughts. Sir, I can connect you with our trustees who are also in Bangalore. 2 of the trustees, 3 of the managing trustees also in Bangalore. You can connect with them and you can discuss how to go about this. Yes. So how do you connect? Do you want me to give you the number or email ID or? You can just send me the mail ID into my phone and I can talk, or I can call you, sir, if you just leave a message on my. Yeah, I have saved your number, ma'am. My name is Ramesh. I will call you tomorrow, ma'am. Okay, thank you. Thank you. Much appreciated. I am not
dealing with any of the other NGOs. I just work as a volunteer and I try to not get involved in bigger activities because of lack of time. So the trustees can discuss with you and take it further. Sure, you are doing amazing work. In fact, I came to know about this innovation of technologies in Bangalore very recently, and that is the reason I attended this seminar. Though you are doing voluntary or part-time work, ma'am, really you are doing what is needed. It is a purpose-driven. So thank you for giving a lot of details about what you and your foundation is doing. Definitely, we will go and meet your trustees in Bangalore, ma'am. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Ramesh, for volunteering, and thank you, Mr. Padmanabhan sir, for your interest and providing us with the details. Participants, if you have any queries, you can post either through the chat window or you can unmute and interact. No question is a dumb question. Please feel free to ask if you have any sort of doubts to be clarified, please. Dr. Maharasan, if nobody's asking question, Ramesh here again, I will ask the question. I don't want to take Yes, sir. everybody's time. Yes, Mr. Ramesh, you can. Yeah, so since this foundation and the work done by Pon Meenakshi ma'ams and team is really awesome, inspiring, I have a question. Through Computer Society of India, can we work out a program where we can reach out to corporates to ask the corporates CSR? Therefore, the technology can go to the visually challenged people. This foundation can be helped, or we can all help the visually challenged people across India. Therefore, Dr. Maharasan and team, what I wanted is, can we explore this type of possibilities? Padmanabhan and Dr. Maharasan and then Pon Meenakshi ma'am's trustees, we all can discuss to figure out what are all the things that we can collaborate, how to do it. Therefore, the assistive device technologies can reach the needy people is my question request suggestion. Yes, Mr. Ramesh. The possibilities can be analyzed, and we have our chairman, Mr. Saravana Kumar. He'll be able to take it forward to the next level to know the possibilities. Saravana Kumar. Yeah, of course, yes. It's a wonderful suggestion. Of course, with that in mind only, we are conducting such sessions, just to ensure that we are able to empower the differently abled, particularly the visually challenged. This is the second session which we are having. And yeah, whatever suggestion you gave, it's, of course, it's a wonderful one. We will explore further possibilities. Thank you. Thank you, Mr. Saravana Kumar. Padmanabhan and his co-founder Vinod, they're all the techies with more than 35 to 37 years of experience. Therefore, technology enablement is available, or it is easy. Now we all have to work together to see that how do these assistive technologies can reach the right people is what definitely, Saravana Kumar, we would like to explore with you. Sure. I would like to thank all the CSR fund, the company, all the foundations which are sponsoring our activities. Most of the company CSR fund is only used for our training programs. Excellent. Station, Excellent, ma'am. When I talk to you tomorrow, I will also talk to you on that in detail. Therefore, training plus assistive technologies all can be linked through the technology enablement agenda also. Okay. Laptops are sponsored by few companies. Each region's laptop is sponsored by one or the other CSR fund. So many companies are helping us a lot. Excellent, excellent. In fact, I must thank Mr. Adhavan, who had said a lot of good work done by Saravana Kumar, and then Adhavan only shared this today's link. Therefore, thanks to Adhavan, thanks to Saravana Kumar. We will all work together, ma'am. I will talk to you in detail tomorrow. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Ramesh Viram, and thank you, ma'am. Now we'll move on to the next segment, wherein I invite our chairman, Mr. Saravana Kumar, to make announcements about the forthcoming events of our chapter.
Thank you. I hope you all found today's webinar informative and valuable as well. Thank you, Mrs. Pon Meenakshi, for your insightful presentation. Your valuable insights have shed light on the challenges and opportunities for visually impaired individuals in education and employment as well. We also extend our heartfelt thanks to all the participants for their active engagement. I am sure that this webinar has provided a valuable platform for knowledge sharing, fostering collaboration, and inspiring action towards creating a more inclusive society. We also encourage all of you to continue advocating for the rights and inclusion of visually impaired individuals in all aspects of life. Thank you once again for everyone for making this webinar a sort of memorable and impactful experience. As part of the announcements, let me share some of the exciting initiatives that our Computer Society of India Coimbatore chapter has in store for you. Our primary focus is on knowledge sharing and skill development by means of regular knowledge sharing sessions. We are committed to providing you with continuous learning opportunities. As most of you are aware, we are hosting at least 2 knowledge sharing sessions every month. These sessions will feature renowned subject matter experts from academia or industry, like the one which you are having today, as well as from passionate, inspiring students who want to share their knowledge. And the forthcoming webinar, it's going to be by a student speaker. The title is Unmasking E-commerce, Understanding the Dark Patterns Behind Your Clicks. So in this webinar, we are going to delve into the world of e-commerce and its lesser known tactics, dark patterns. These manipulative design strategies subtly influence your behavior, often leading to unintended actions like overspending, sharing more data than intended, or staying subscribed to services you no longer need. This session will help you recognize and resist such tactics. So we are going to look at what are dark patterns, what are examples of manipulative design techniques, and how these patterns are exploiting, and how to safeguard yourself from these patterns, and ethical concerns, etc., etc. And similarly, I mean, to empower visually challenged students, we are committed to organizing series of special webinars. Today's session is the second in this series, following the success of our first webinar earlier this year. We look forward to conducting more such impactful webinars in the future. Apart from these, we are planning to have faculty development programs, industry workshops, collaboration for regional growth by joining hands with our other CSI chapters in Region 7, which includes Tamil Nadu and Kerala, to organize impactful regional level programs. In addition to the above, we are also exploring other student-centric activities like IT quiz programs and hackathons. We invite you to stay tuned and join us in our future sessions to benefit from these exciting initiatives. And before actually proceeding further, let me also give a short update about the next forthcoming next speaker. Just give me a minute. Yeah. Thank you, So, sir. just give me a minute. Sorry. Dear participants, the feedback link is posted in the chat window, and also the same is available as a QR code. Please submit your feedback for this session, and the feedback link will be active for 1 hour. Sir, shall I move on to the next segment? Sorry. I mean, the speaker is going to be Mr. Sanjeet Sivendra. He's a CIT student, BTech IT 4th year student. He is going to be the speaker for the forthcoming session. I request you all to block your calendars and attend the next session, which is going to be on 25th of December at 6:30 p.m., which is the 4th Wednesday. I understand it is a Christmas day, but however, as we have already planned to have 2nd Wednesday and 4th Wednesday blocked for our sessions, we want to continue that. And we also checked with the student community, and they're also very comfortable with this particular day. So
Once again, thank you all for taking time away from your busy, hectic schedule to join us today. We appreciate you making time for this important session. We look forward to welcoming you to all our future events hosted by the Computer Society of India Coimbatore chapter. Have a great evening. Thank you. Sir, thank you very much for the detailed announcement. And now it's time to thank our chief guest and also the participants for their active participation. At this juncture, I, on behalf of the Coimbatore chapter of Computer Society of India, take the privilege to propose vote of thanks. First of all, I thank our guest speaker, Pon Meenakshi ma'am, for her time and effort to educate all of us. I have to say that she has educated all of us about the wonderful job that is done by her organization in terms of equipping people with visual challenges. Ma'am, it's a wonderful job and thank you for being here. And again, I thank the entire team of Coimbatore chapter of CSI, our chairman, our vice chairman, our secretary for arranging this session, and our office staff, Mr. Dhruvesh, who's doing all the coordination. And our thanks to the active participants who have registered and posted questions, and also a special thanks to Mr. Ramesh Viran, who has initiated a collaboration to happen. Thank you, everyone.